लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर बनी हुई है। अभी भी लोग जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं प्रयागराज जाने के लिए, महाकुंभ में नहाने के लिए। ये लोगों की जद्दोजहद चल रही है। जो महिलाएं हैं वो कोशिश कर रही है अंदर जाने के लिए, क्योंकि लगातार जो प्रशासन है, रेलवे डिपार्टमेंट है, भीड़ को देखते हुए जो ट्रेन है उनकी संख्या को तो बढ़ा रहा है, लेकिन महाकुंभ जाने वाले जो लोग हैं उनकी भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लेकिन यहाँ जो लोग थे जिनसे मैं लगातार बात कर रहा था, उनका कहना था कि बहुत लोग इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और इसी तरीके से अभी के जो हालात हैं वो सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। लेकिन करीब 9:30 बजे के आसपास यहाँ से जो ट्रेन, जो महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन है, वो आप देख सकते हैं लोग कैसे अपनी जान को दांव पर रख करके, ट्रेन के गेट पर अपनी जान को रख करके लोग यहाँ से जो है महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन यहाँ से निकली है। और इसी के साथ पूरी ट्रेन यहाँ से आप देख रहे हैं, इसी ट्रेन में लोगों को जो है जाना था प्रयागराज, जो फिलहाल अभी अस्पताल में भर्ती है, उनका सामान हमने आपको दिखाया। और इसी के साथ छोटे बच्चों का सामान है जो यहाँ पर ग्राउंड पर अगर आप देखें जो हालात जो थे करीब 9:30 बजे के आसपास, यहाँ पर जो हालात थे वो कंट्रोल से बाहर हो गए थे। और इसी वजह से जो भीड़ थी वो ज़्यादा हो गई, लोग सीढ़ियों पर गिरना शुरू हो गए थे। और जो सीढ़ियों पे गिरे उस पर लोग अपने पैर रख करके आगे की तरफ बढ़ गए, और जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ पर पहुँची राम। और যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে ট্রেন চলা শুরু হয়েছে, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ভিড়। আর এই জায়গা থেকে রাজীবের কাছে যাব। রাজীব, যে বিষয়টা তুমিও বলছিলে যে আমরা দেখতেও পাচ্ছি এই মুহূর্তে সেই ছবি, দেখুন গুরুতর জখম, প্রায় 10 জনের আঘাত গুরুতর। এইভাবেই একটা হুড়োহুড়ি বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়, পদপিষ্ট হওয়ার মতন ঘটনা, প্রায় সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে ঘটনা। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, আহত হয়েছেন যারা পুণ্যার্থীরা ছিলেন। এবং রাজীব যেমনটা আমাদের জানাচ্ছিলেন যে যতটা স্টেশনে যত সংখ্যক মানুষ থাকা দরকার তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ স্টেশনে জড়ো হয়ে গিয়েছিল। আর এই জায়গা থেকেই কিন্তু রেলের ভূমিকা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে। যাত্রীরাও ক্ষুব্ধ, আপনারা সেই ছবিও দেখতে পাচ্ছেন। একদিকে সিঁড়িতে জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে, অন্যদিকে আপনারা দেখুন যে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের মধ্যেই যারা রীতিমতন হুড়োহুড়িতে জখম হয়েছেন যাত্রীরা, তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আহত হয়েছেন, সেই ছবি সামনে আসছে। আর একটু আগেই যে ছবি আমরা দেখছিলাম যে ট্রেন চলাচল তো শুরু হয়েছে, কিন্তু তাতে এত মারাত্মক ভিড়, রীতিমতন প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীরা যাচ্ছেন। রাজীব, এই জায়গা থেকে তুমিও যেমনটা বলছিলে যে যত সংখ্যক মানুষ প্ল্যাটফর্মে থাকার কথা তার থেকে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষ জড়ো হয়ে গিয়েছিল। এই জায়গা থেকে রেলের ভূমিকা নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছে যে কেন নজরদারি বা সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হলো না। একেবারেই কার্যত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি রেল, এবং এই কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা তৈরি হয়েছে, ভিড় ঠেলাঠেলি, এবং সেখানে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন 4 মহিলা সহ 10 জন পুণ্যার্থী। তারা রেল যাত্রী, তারা প্রয়াগরাজ স্টেশনে নামবার জন্য নিউ দিল্লি স্টেশনে জড়ো হয়েছিলেন। সেখান থেকে ট্রেন ধরে তারা পুণ্য স্নানে প্রয়াগরাজ যাবেন। এখানে প্রশ্ন উঠছে যে রেল কর্তৃপক্ষ তারা কেন এই ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং কেন এই ঘটনা। সঙ্গে থাকো রাজীব, এই মুহূর্তে আরো কি ছবি উঠে আসছে আমরা দেখবো। बहुत से लोग हैं जिसमें यहाँ पर जो नाराजगी है उनसे बात कर, क्या हुआ बता रहे सर? इतना परेशान, 5 गाड़ियाँ निकल गई, मैसेज भी नीचे दब गई थी, बच गई। अच्छा, आपकी वाइफ है वो वहाँ बैठे, वो मना कर रही, बोला चलो, मतलब ठीक है। क्या था अचानक से, क्या हुआ? अरे सर, इतना मेट्रो में मैंने कार्ड नहीं, उधर से एंट्री हो गया, मेट्रो से कार्ड नहीं लगा पाया, जो वो है पूरी गार्ड उधर पड़ा है जो वहाँ पे रहता है, और सारे ऐसे ही निकल रहे। अच्छा, मेट्रो में भी ऐसे ही हाल था, और उसके बाद जब स्टेशन पर पहुंचे यहाँ पर क्या हुआ? प्रशासन फेल है। मैं कुल मिला पर क्या हुआ, स्टेशन पर क्या हुआ? स्टेशन पे यही हुआ, कोई गाड़ी नहीं, सारे एसी में बोल रहे, जिनकी जो एसी वाले सब ब्लॉक कर रखे, सारा ब्लॉक कर रखा, सारा ट्रेन ब्लॉक है। तो देखिए, इसी के साथ मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊं, क्योंकि पैसेंजर यहाँ लगातार রীতিমতন প্রশাসনের ভূমিকা, রেলের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ।
যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। तो देखिए यहाँ पर जो महिला है वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया था? वहाँ पे एक तो बैलेंस खराब हुआ, गिरा, फिर ट्रेन आया, घुसा, उसके बाद दम घुटने लगा, इतना पब्लिक आ गई जो अच्छा। पूरी दम घुट रही है। आधा ठीक है, इनकी तबीयत, पुलिस वाला का कंप्लेन किया है, पुलिस वहाँ खड़ी है, पुलिस को आप बताइए, सामने खड़ी है, बोला कह रहा है भेजता हूँ, आधा घंटा में कोई बंदा नहीं आया। कोई नहीं, मैं अभी उनसे बोलता हूँ। आप आइए मेरे साथ आप आइए, मेरे साथ आप आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो SHO साहब हैं वो खड़े हैं। सर, इनका एक फैमिली मेंबर है, वो तबीयत खराब है, उनकी जरा मदद कीजिए एक बार। आपको भी हॉस्पिटल भिजवाते हैं, एक बार स्टाफ बुलाओ इनको। यहाँ पर आपकी मदद होगी, उनकी फैमिली मेंबर जो इंजर्ड हुए थे उसमें। तो देखिए, जो लोग घायल हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको यहाँ से अस्पताल ले जाने के लिए लगातार यहाँ से पुलिस भी कह रही है। सांस लेने में दिक्कत है, उनको सांस लेने में दिक्कत है। और तो देखिए राम, ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली स्टेशन की। और इसी के साथ मैं आपको फिर से आगे की तरफ ले चलता हूँ। कुछ जो यहाँ पर इस दोनों जगहों पर, यानी कि 14 नंबर 15 नंबर। देखिए राम, मैं इस पूरे स्टेशन के बारे में बताऊं आपको। 2 जगहों पर ये स्टेशन है, जिसमें पहाड़गंज की साइड में है, अजमेरी गेट की साइड में है। 16 इस पर प्लेटफॉर्म है और करीबन यहाँ पर 3.5 से ज़्यादा जो लाख लोग हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में संख्या बहुत ज़्यादा थी। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी लगातार लोगों की संख्या यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए लोग ज़्यादा यहाँ पर हल्ला करने लगे हैं, क्योंकि जैसे कैमरा देख रहे हैं उसी के पास से ही। और इसी के साथ यहाँ पर लोगों का जो आक्रोश है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। पुलिस की लगातार कोशिश है कि सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक यहाँ पर चलता रहे। और इसी तरीके से मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं कि अभी हालात सब कुछ सामान्य रूप से है, लेकिन लोगों को किसी भी तरीके से कुंभ में जाना है, लोगों को प्रयागराज में नहाना है, जो महाकुंभ है उसमें नहाना है। और इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर जस की तस यहाँ पर बनी हुई है। और इसी के तरीके से मैं आपको दिखाऊं कि लोगों की भीड़ लगातार यहाँ पर है। और यहाँ पर ठीक सामने जो आप देखेंगे लोगों की भीड़, जो जहाँ पर ये हुआ था 14-15 नंबर जो प्लेटफॉर्म है, वो यहाँ का जो दृश्य है वो मैं आपको दिखाऊं कि अभी सब कुछ यहाँ पर सामान्य रूप से यहाँ पर जो लोगों का सामान बिखरा पड़ा था वो सब यहाँ से हटा दिया गया है। अब सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्वक है। और इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि सब कुछ अभी सामान्य रूप से यहाँ पर चल रहा है। मेरे कैमरे जी देखिए आपको যে ছবি আমরা দেখছি ইতিমধ্যেই পুলিশের তরফ থেকে পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিসপত্র, সেই জিনিসপত্র সরিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। তবে 14 এবং 15 নম্বর প্ল্যাটফর্ম যেখানে এই ঘটনা ঘটে, হুড়োহুড়ি পড়ে যায় পুণ্যার্থী যারা ছিলেন, যাত্রী যারা ছিলেন, প্রয়াগরাজে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যারা বেরিয়েছিলেন, জখম হয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, 10 জন গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। তাদেরকে ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে যারা যাত্রীরা রয়েছেন তাদের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। তারা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে, রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে, রেলের ভূমিকা নিয়ে, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তারা কিছুটা ক্ষুব্ধ। আর এরই পাশাপাশি অন্যান্য যারা যাত্রীরা রয়েছেন, যারা অন্য জায়গায় যাবেন, গন্তব্য তাদের অন্য, তাদের কাছে সঠিক কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই, কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট নেই, এই অভিযোগও তারা করছেন। व्यवस्था सब चीज़ की ठीक है, बट यह है कि जो भी लोग जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर जाएं, भीड़ बहुत है जी। लगातार यहाँ पर राम लोग जो हैं उनके अंदर आक्रोश भी है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से जो प्रशासन है उसको कंट्रोल करने में दिक्कत आई। और इसकी वजह से जो अभी सब कुछ यहाँ पर लोगों के सामान, यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर राम करीब 16 प्लेटफॉर्म है। और इसी के साथ 2 सिरे पर है, जिसमें एक पहाड़गंज साइड है, एक अजमेरी गेट साइड है। और जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ
ये 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ। वहां से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी और उसी दौरान यहां पर जो इंसिडेंट है वो होना शुरू हो गया था, जिसमें लोग जो थे वो यहां पर आकर के दब गए जी, और जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নয়াদিল্লি স্টেশন যে প্ল্যাটফর্মে, সেই প্ল্যাটফর্মের ছবি একেবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে জিনিসপত্র। আর প্রয়াগরাজের যাওয়ার জন্য দুটো ট্রেন মূলত বাতিল হয়ে যায়, ক্যান্সেল হয়ে যায়, আর তা নিয়েই এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথমে একটা পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে বলে একটা জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে, যদিও তারপরে রেলের তরফ থেকে যেটা জানানো হচ্ছে পদপিষ্ট নয়, পদপিষ্টের মতো একটা ঘটনা ঘটেছে। 10 জন মতো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকি অনেকে আছেন যারা স্টেশনে অপেক্ষা করছেন প্রয়াগরাজে যাওয়ার জন্য, তাদেরও কেউ কেউ অসুস্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে হাসপাতালে। আমাদের প্রতিনিধি দেখাচ্ছিলেন 14 আর 15 নম্বর নয়াদিল্লির যে প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দুটো ট্রেন ক্যান্সেল হওয়ার পরেই এই হুড়োহুড়িটা শুরু হয়। এদিকে স্টেশন চত্বরে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে আছে, যদিও প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এখন পুরো বিষয়টা নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে, তারা সমস্তটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পেরেছেন। আর যারা যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন তারা বলছেন প্রবল ভিড় হচ্ছে, নিজেদের দায়িত্বে যান, তারা এতটাই ক্ষুব্ধ। পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ, রেলের ভূমিকাতেও তারা ক্ষুব্ধ। অনেক যাত্রী আছেন যারা অন্যত্র যাবেন, তারা বুঝতে পারছেন না তাদের ট্রেন ক্যান্সেল হয়েছে কি হয়নি, তারা কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন, কোনো কোঅপারেশন পাচ্ছেন না, এমনটা অভিযোগ করা হচ্ছে। স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার মতো একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঠিক কি অবস্থা, রাজীব চক্রবর্তী আমাদের নয়াদিল্লির প্রতিনিধি জানাচ্ছেন এই মুহূর্তে। রাজীব, এখন কি অবস্থা? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই মুহূর্তের ছবি, যখন রীতিমতন হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এইভাবেই যারা পুণ্যার্থীরা ছিলেন, স্টেশনে যারা ভিড় জমিয়েছিলেন, ট্রেন বাতিলের খবরের পরই এই হুড়োহুড়ি এবং রীতিমতন অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয় হাসপাতালে তাদেরকে ভর্তি করানো হয়েছে, গুরুতর জখম হয়েছেন 10 জন। এই মুহূর্তে অনেকটাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু তারপরেও স্টেশনে যথেষ্ট ভিড় রয়েছে, যাত্রীরা ক্ষুব্ধ। আমরা আরও একবার একটু আপডেট নেওয়ার চেষ্টা করি। রাজীব চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। রাজীব, এই মুহূর্তে ঠিক কি পরিস্থিতি? দেখো, যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে তাতে 10 জন যাত্রী জখম হয়েছেন, যার মধ্যে 4 জন মহিলা। তারা মূলত অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন এই ভিড় এবং ঠেলাঠেলির কারণে। এবং রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যেটা বলা হচ্ছে যে তারা দুটি স্পেশাল ট্রেন তৎক্ষণাৎ এবং স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আগে থেকেই করা হয়েছিল, যাতে কিনা এই প্ল্যাটফর্মে জমা ভিড় এবং যারা কুম্ভ মেলার পথে যাবেন পুণ্যার্থী, তাদের জন্য ব্যবস্থা করা যায়। তারা সেই ব্যবস্থা করেছেন এবং এখানে রোটে যায় যে এই দুটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আর এই বাতিল করার খবরেই ভিড় শুরু হয় এবং ঠেলাঠেলি শুরু হয়, যার কারণে জখম হয়েছেন অনেকেই। তবে পুরোটাই গুজবের কারণে হয়েছে এবং এখানে প্রশ্ন উঠছে যে রেল কর্তৃপক্ষ কেন একটি প্ল্যাটফর্মের যে যাত্রী সংখ্যা ধারণ ক্ষমতা তার থেকে 10 গুণ যাত্রীদের স্টেশন বা প্ল্যাটফর্ম চত্বরে তারা অ্যালাউ করলো। এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রেল কর্তৃপক্ষের দাবি যে যেহেতু সবাই পুণ্যার্থী এবং তারা রেলে ট্রেনে চড়বার জন্য গিয়েছিল, তাই কাউকে তারা আটকাতে সম্ভব হয়নি। রাজীব, সঙ্গে থাকো, মাইকিং হচ্ছে, আমরা শুনবো। इंजरी होने के चांसेस है, भीड़ ज्यादा है, तो अपनी बिल्कुल लाइन में रहिए। देखिए, मैं आपको दिखाऊं कि ये डीसीपी है रेलवे केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सब कुछ सामान्य है? आपके सामने है, जो भगदड़ मची थी वो सिचुएशन ऐसी थी, ट्रेन डिले होने के कारण और एकदम से ज़्यादा टिकट्स बढ़ने के कारण
बट अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। कितने लोग घायल हैं सर अभी 15 की घायल होने की है, बाकी अभी हॉस्पिटल से कंफर्मेशन आएगी तो मीडिया को अपडेट करें। अच्छा सर, ये जो भगदड़ कैसे मची, कैसे हुआ, पूरा सिस्टम कैसे बिगड़ गया? देखिए अभी हमें कंट्रोल करने दीजिए, आप मीडिया। जी, तो देख सकते हैं डीसीपी है केपीएस मल्होत्रा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका कहना है कि जो भगदड़ मची है यहाँ पर, उसमें 15 जो लोग हैं वो इसमें घायल हैं। उन्हें जो अस्पताल है वहाँ पर उनको भर्ती करवाया गया है। तो राम यहाँ पर जो खुद डीसीपी जो पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस के, जो है भगदड़ हुई है और जिसमें 15 लोग घायल हैं, ये जानकारी है। और वो लगातार यहाँ पर लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। बाकी स्टाफ ऊपर है, ऊपर बस और स्टाफ की जरूरत नहीं है नीचे। और इस फुटओवर ब्रिज को ऊपर से क्लोज कर दें। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন স্টেশন চত্বরে এই মুহূর্তে মাইকিং চলছে, কারণ এখনও একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়ে আছে। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, সেই ছবিও আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেটা একেবারে শুরুর দিকের ছবি, এটা যা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, অসুস্থদের ভর্তি করা হয়েছে। আপনারা একদিকে যে ছবিটা দেখছেন, যখন হুড়োহুড়ি বাঁধে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি হয়, অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই সময় ছবি আপনারা বাঁ দিকে দেখতে পাচ্ছেন। তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাসপাতালে। আর ডান দিকের যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, ফাঁকা অংশ, অর্থাৎ একেবারে ওভারব্রিজ যেটা রয়েছে নিউ দিল্লি স্টেশনে, সেখানে দেখুন ধীরে ধীরে পুরো পরিষ্কার করে রেখেছেন জায়গাটা যারা রেলের আধিকারিক রয়েছেন। আর এখানেই কিন্তু বারবার যারা অন্য যাত্রী রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা ক্ষোভ জমা পড়ছে। তারা বলছেন যে তারা যেখানে যাবেন সেখানকার ট্রেনগুলো সিচুয়েশন কি, আপডেট সিচুয়েশন তারা জানতে পাচ্ছেন না। এদিকে মাইকিং কিন্তু চলছে। মাইকিং মূলত যে চালানো হচ্ছে সেটা প্ল্যাটফর্ম যাতে খালি রাখা হয়, ভিড় যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। लोग खड़े रहे, ट्रेन आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग अगर कुछ भी जल्दबाजी में चाहेंगे तो खुद चोट खा जाएंगे। और दूसरों की सेफ्टी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए जहां है वहीं रहे। फुटओवर ब्रिज से ऊपर से कोई नहीं आएगा। দেখুন রেলের তরফ থেকে বারবার যেটা বলা হচ্ছে, কোনো হুড়োহুড়ি নয়, ট্রেন আসবে, অ্যানাউন্সমেন্ট হবে, সেই মতো গিয়ে আপনারা নিজেদের ট্রেনে উঠবেন, বারবার যেটা বলা হচ্ছে। এই আমাদের প্রতিনিধি বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন এবং সেখানে বারবার বিভিন্নভাবে যাত্রীরা বলছেন যে প্রবল ভিড় রয়েছে, প্রবল ভিড়। আর সেই জন্য এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে নিয়ন্ত্রণই করতে পারেনি রেল পুলিশ বা রেল প্রশাসন। রাজীব চক্রবর্তী আমাদের প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছেন। রাজীব, এখন কি সিচুয়েশন? কারণ আমরা দেখছি প্ল্যাটফর্ম চত্বরটা অনেক ফাঁকা, সেই তুলনায় অন্তত যখন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় তার থেকে অনেকটা ফাঁকা, কিন্তু অনেককে আমরা দেখছি কান্নাকাটিও করছেন। কি সিচুয়েশন এখন? দেখো, যেহেতু স্পেশাল ট্রেন ইতিমধ্যেই এই স্টেশনে যারা ঠেলাঠেলি করছিলেন, ধাক্কাধাক্কি করছিলেন, তাদের ইতিমধ্যেই অনেককে স্পেশাল ট্রেনে করে ওই নিউ দিল্লি স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং প্রয়াগরাজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। তাই স্টেশনটি অনেকটাই ফাঁকা মনে হচ্ছে। তবে যে মাইকিং দেখতে পাচ্ছ, শুনতে পাচ্ছ, সেই মাইকিং একটা জিনিস জানাচ্ছে, এই মুহূর্তে নিউ দিল্লি স্টেশনের যে ছবি, তা হলো কোনোভাবেই যেন ভিড় না হয়, অর্থাৎ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। তোমাকে জানিয়ে রাখি যে 10 জন আহত হওয়ার কথা আমরা বলছিলাম, দিল্লি পুলিশের তরফ থেকেই বলা হচ্ছে যে সংখ্যাটি 15 জন হয়েছে। অর্থাৎ এই যে প্রায় পদপিষ্ট হওয়ার মতো অবস্থা, ধাক্কাধাক্কিতে দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে এখনো পর্যন্ত 15 জন জখম হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি যে যাত্রীরা রয়েছেন তারা যাতে দ্রুত স্টেশনটি ফাঁকা করেন সেই বন্দোবস্তও করা হচ্ছে এবং সেই বন্দোবস্তের কারণেই নিউ দিল্লি স্টেশনটি এই মুহূর্তে ফাঁকা মনে হচ্ছে। নিউ দিল্লি স্টেশন দেশের রাজধানী, একেবারে প্রাণকেন্দ্র, সেখানে এরকম ঘটনা কিভাবে ঘটলো এই প্রশ্ন উঠছে। রেল পুলিশ অর্থাৎ আরপিএফ এবং দিল্লি পুলিশের দিকে আঙুল উঠছে, তার কারণ এত সংখ্যক মানুষ নিউ দিল্লি স্টেশনে একসঙ্গে ঢুকলো কি করে এবং কেন তাদের ঢুকতে দেওয়া হলো, যখন কিনা স্টেশনে ট্রেন
যে আসে সেই ট্রেনের একটা যাত্রী সংখ্যা ধারণ ক্ষমতা থাকে। সব মিলিয়ে প্রয়াগে যারা যাচ্ছেন তারা একেবারেই কার্যত হুড়োহুড়ি করেন এবং তারা ট্রেনে চড়ার জন্য একে অপরকে ছাপিয়ে আগে গিয়ে স্টেশনে পৌঁছবেন এবং আগে গিয়ে ট্রেনে উঠবেন। এই যখন প্রায় প্রতিযোগিতা চলতে থাকে তখনই কিন্তু হুড়োহুড়ি হয় এবং অনেকেই পড়ে যান, অনেকে গুরুতর জখম হন এবং তাদের অনেকের অজ্ঞান হয়ে যান, যার জেরে এখনো পর্যন্ত 15 জন জখম হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। রেলের দাবি যে পুরো পরিস্থিতি এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণে আছে। 4টি ফায়ার ব্রিগেড কল করা হয়েছিল এবং অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসা হয়েছে। যারা জখম তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।